منظر کی بہت جگر خراش ہے، تمہیں حق ہے کہ اس کی یاد میں بےتاب رہو۔ اگر منظر کے جہاد میں شریک ہونا چاہتی ہو تو صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین۔ اگرچہ منزل کی موت نے میرے جگر کو جلا دیا ہے، مگر منزل کی موت سے زیادہ جگر خراش خانہ کعبہ کا جلنا ہے۔ میں ان دونوں صدموں پر عزادار ہوں۔ یزید مر گیا، یزید مر گیا، خانہ کعبہ پر حملہ کرنے والا مر گیا، یزید مر گیا، یزید مر گیا، خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کا باعث مر گیا، یزید مر گیا، خانہ کعبہ پر حملہ کرنے والا مر گیا، یزید مر گیا، یزید مر گیا، یزید مر گیا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ رخصت بھائی جان، کہو جعفر، حشاش بشاش ہو کوئی بشارت لائے ہو؟ یزید شاہ ملعون مر گیا۔ سبحان اللہ، بس الذي نزل یہ خانہ کعبہ کی توہین کرنے کا تاوان ہے۔ کم از کم 30-40 دن کا وقت لگتا ہے کہ ایک خبر دمشق سے مکہ پہنچے۔ خلیفہ کم سے کم 1 مہینے پہلے مرا ہے، خانہ کعبہ کل رات کو جلا ہے، تو پھر ان دو حادثوں کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ کس نے ان دو حادثوں کو آپس میں جوڑا ہے؟ افواہ اڑا دی گئی ہے کہ خلیفہ کی موت خانہ کعبہ کا معجزہ ہے۔ کیا تم نے سنا نہیں؟ خدا نے آل زبیر کے لیے ہی خانہ کعبہ بنایا ہے، یہ بھی انہی کا کھیل ہوگا۔ افواہ اڑا دی ان لوگوں نے کہ خانہ کعبہ نے معجزہ دکھایا ہے اور اس نے خلیفہ کو مار دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یزید کا مرنا اور خانہ کعبہ کے جلنے کا آپس میں تعلق ہو۔ مثلاً کیسا تعلق؟ اگر تم لوگوں کو یاد ہو تو مزار رسول پر حملہ کرنے سے پہلے لشکر شام کا سپہ سالار مسلم ابن عقبہ تھا، جو مشکوک بیماری میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ کسی نے اس واقعے سے عبرت نہیں لی۔ یہ مشکوک بیماری غیب کا تماشا تھا، مزار رسول کی بے حرمتی کا انجام تھا۔ شاید خدا نے اس واقعے میں ایک ساتھ 2 بندوں کو، یعنی خلیفہ اور اس کے لشکر کے سپہ سالار کو شکار کر لیا۔
تو پھر توبہ کر لو اور اس سے پہلے کہ پتھر کے ہو جاؤ ان کی طرف چلے جاؤ. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا خلیفہ کی موت کا خانہ کعبہ کے جلنے سے کیا تعلق ہے؟ عجیب بیوقوف انسان ہو تم. خلیفہ شکار پر تھے. ایک تیز ہرن کو شکار کرنا چاہا. خلیفہ کا گھوڑا تھا اور ہرن تھی. گھوڑا ہواؤں میں اڑتا ہے اور خلیفہ زمین سے اچھلتا ہے. خلیفہ کا پاؤں رکاب میں رہ جاتا ہے. گھوڑا اسے اس قدر زمین پر گھسیٹتا ہوا جاتا ہے کہ خلیفہ جہاں بحق ہو جاتے ہیں. مگر میں نے ایک عجیب سی روایت سنی ہے. کیا سنا ہے تم نے؟ میں نے سنا ہے کہ خلیفہ پیاس لگنے کی بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے. جتنا بھی پانی پیتے تھے ان کی پیاس نہیں بجھتی تھی. بہت پیاسے تھے. بالآخر اس قدر پانی پیا کہ خدا معاف کرے پھٹ جاتے تھے. تم یقین کر سکتے ہو کہ کوئی اتنا پانی پی لے کہ پھٹ جائے؟ کیا نہیں ہو سکتا؟ یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہو سکتا. تم ایک بھالو کو پانی سے بھر دو, کیا وہ پھٹ جائے گا؟ نہیں. وہی شکار والا قصہ ٹھیک ہے. خلیفہ شکار کا شوقین تھا. شکار پہ بہت جایا کرتا تھا. مجھے نہیں پتا. ہم تو بالکل الجھ کر رہ گئے ہیں. اتنی طرح طرح کی باتیں سنی ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کس پر یقین کریں. بعض کا کہنا ہے کہ خلیفہ کی موت خانہ خدا کا معجزہ ہے. یہ بات بھی معتبر لگ رہی ہے. مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے. عمیر کے بیٹے کا کوئی دین نہیں ہے, خدا نہیں ہے, یا خانہ کعبہ پر نہیں گری ہے, دراصل خلیفہ کی جان پر گری ہے. خدا یا معاف کرے. مطلب ہم بھی عذاب الہی میں مبتلا ہو سکتے ہیں؟ کیوں نہیں, ہم اصحاب الفیل بن گئے تھے. بندہ خدا اصحاب الفیل. اب راہ کے ہلاک ہونے کے بعد اس کی فوج کی باری ہے. ہمارا کیا گناہ ہے؟ جو کچھ کیا سرداروں نے اور صاحبان منصب نے کیا ہے. جو بلا بھی آئے ان کے سر پر آنی چاہیے. میں خانہ کعبہ سے پناہ مانگتا ہوں. خانہ کعبہ کے پتھروں کو اپنے آنسوں سے اس قدر دھوں کہ خدا معاف کر دے. بن باپ کی امت, ہائے بن باپ کی امت, ہائے در بدر ریات, ہائے بن باپ کی امت. تمہیں کیا لگتا ہے ابن نمیر کیا کرے گا؟ پتہ نہیں بھائی, انتظار کرنا ہوگا تاکہ کوئی خبر آئے اندر سے. اگر ہوشیار سردار ہوا تو مکہ کے حساب سے دستبردار ہو جائے گا اور دمشق کی طرف نکل پڑے گا. جو بھی جنگ لڑنے پر راضی ہے وہ کھڑا ہو جائے. بیٹھ جائیے. خدا جانتا ہے کہ میں خلیفہ مرحوم سے زیادہ زبیر کے بیٹوں کے خون کا پیاسا تھا, مگر کیا کروں, یہ ہے ہماری لشکر کی حالت. ہر 10 میں سے صرف 2 افراد جنگ کے لیے راضی ہیں. اس جنگ کو آگے بڑھانا ہمارے لیے نقصان دہ ہے. ہمیں اب مشکل فیصلے کرنے ہوں گے. ہم نے یہ جنگ چند خرافات کی وجہ سے ہاری ہے. ہم سب کو ایک دن مرنا ہے. یزید بھی 1 ماہ پہلے ایک حادثے کے نتیجے میں مرا ہے. بس نہ کوئی غیب کا ہاتھ تھا, نہ کوئی معجزہ ہوا ہے. اگر میرے پاس کوئی ایسی تلوار ہوتی جو خرافات کو ختم کرنے پر قادر ہوتی تو میں ہرگز ترک جنگ پر راضی نہ ہوتا. نتیجے میں کوفہ تمام علاقوں سے زیادہ متاثر ہوا, اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ واقعہ کربلا میں کوفیوں کا سب سے زیادہ دخل تھا, اور وہ لوگ اپنے آپ کو سب سے زیادہ قصوروار اور سرزنش کا اہل سمجھتے تھے. تاریخ کی گواہی کے مطابق جس وقت یزید کی موت کی خبر کوفہ آئی, اس وقت ابن زیاد حاکم کوفہ و بصرہ شہر بصرہ میں تھا,
اور اس کی غیر موجودگی نے یزید کے مخالفین کے لیے راہیں ہموار کر دیں تاکہ وہ لوگ اس کے خلاف کھلم کھلا قیام کر کے میدان میں آ جائیں۔ سلیمان سرد خزائی جو کوفہ میں شیعوں کے علماء میں سے تھا اور اپنے آپ کو تواب کہلاتا تھا، کھلم کھلا امویوں کی مخالفت کا پرچم لہرا کر سامنے آ گیا۔ اے میرے جیسے گناہگاروں، اے اپنے کیے ہوئے پر نادم ہونے والوں، اے بے وفائی اور اپنی وعدہ خلافی کا اقرار کرنے والوں، اے توابین، اگر ساری عمر بھی اس شہید دشت نینوا پر خون کے آنسو روتے رہے تب بھی ہمارے گناہ معاف ہونے والے نہیں۔ میرے بھائیوں، نورین سید المرسلین سبط النبی حسین ابن علی کی مدد نہ کرنا ایسا گناہ کبیرہ ہے جو فقط ہمارے خون سے دھل سکتا ہے۔ یہ فتویٰ ہے آپ کے پیر و مرشد سلیمان کا، جو کفن پوش اور عازم میدان ہے۔ جو بھی ان کی مدد کرنا چاہتا ہے، بسم اللہ۔ ہمت سے کام لو، بلا تاخیر ممبر پر جاؤ اور کام تمام کر دو۔ اگر ابن زیاد اچانک پہنچ گیا تو؟ ارے عمر، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ابن زیاد کا بصرہ میں دل لگ گیا ہے۔ پچھلی بار بھی کرائیت کے ساتھ آیا تھا، یزید کے دھوکے میں آ گیا تھا، اور پھر ابن زیاد بصرہ میں ہے۔ جب تک وہ کوفہ پہنچے گا ہم اپنی جگہ مضبوط کر چکے ہوں گے، اس کے راستے بند کر دیں گے۔ تم سمجھتے ہو کہ حالات اتنے آسان ہیں کہ تمام کوفی ہماری بیعت بھی کر لیں گے اور کوئی ہماری رکاوٹ بھی نہیں بنے گا؟ اتنا ڈرتے ہو تو میں ممبر پہ چلے آتا ہوں۔ تم کسی کم شہرت والے کی اولاد نہیں ہو۔ میں اگر تمہارے جیسے خاندانی القاب والا ہوتا تو یزید کی موت کی خبر آتے ہی خلیفہ بن گیا ہوتا۔ اگر اب بھی جلدی نہ کرو گے تو کوفہ ہاتھ سے نکل جائے گا، شیعہ حاکم بن جائیں گے اور ہم دونوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اگر نہ ہو سکا تو کیا کریں گے؟ ہماری کوئی عزت نہیں رہے گی۔ شم عمر، گھوڑا اور میدان سامنے ہے، نہ ہو سکا تو میں تمہیں مان جاؤں گا، اور تم کس عزت کی فکر کر رہے ہو؟ جب پانی سر سے گزر چکا ہو تو کم اور زیادہ میں فرق نہیں رہتا۔ دل مضبوط رکھو تاکہ ہم کوفہ حاصل کر سکیں۔ ہمت سے کام لو عمر، ہمت سے کام لو۔ اور رے کو حکومت آل ابی وقاص کا دارالخلافہ بنا دیں گے۔ تمہارا سر فخر سے بلند ہو تو پھر تمہاری قبروں پر خون حسین تم لوگوں کے لیے کم نہ تھا کہ تم لوگ ان کے قاتل کو کرسی پر بٹھاؤ گے؟ اے ضعیفہ، خدا کا گھر چیخو پکار کی جگہ نہیں ہے۔ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی اتنے سارے مردوں کے سامنے اپنی آواز اٹھاتی ہو؟ مرد؟ کون سے مرد؟ کوئی مرد نظر نہیں آتا کہ ہم شرمائیں؟
کوفے میں مرد ہوتے تو عورتیں میدان میں نہیں آتی. فرزند رسول کے قاتل کوفے پر حکومت کرنا چاہتے ہیں. اے کوفے کی عورتوں، سینے سپر ہو جاؤ کہ یہ لوگ تمہاری لاشوں پر سے گزرے. کوفہ اب اتنا لاوارث ہو گیا ہے کہ جس کتے اور گدھے کا دل چاہے ممبر پر چلا جائے اور کوئی آواز تک نہ اٹھائے. انہیں دکھا دو کہ کوفے کی عورتیں کوفے کے مردوں سے زیادہ مرد ہیں. شرمندہ ہوں بھائیوں، کیا کہوں؟ یہ کہوں کہ حقیقت کو نہیں جانتا تھا، یہ کہوں کہ میں نے اپنے مولا حل من ناصر ینصرنا کی آواز نہیں سنی تھی، یا یہ کہوں کہ میں کوفے میں قید میں پھنسا ہوا تھا، اپنے آپ کو حسین تک نہیں پہنچا سکتا تھا. میرے پاس کوئی بہانہ نہیں بچتا سوائے غفلت. میں نے سستی کی، میرے قدم رک گئے، شیطان نے ایمان پر حملہ کر دیا. مجھے جان کا خوف تھا، لرزہ باندام ہو گیا، اٹھتے ہوئے قدم روک لیے میں نے، عشق کے قافلے سے پیچھے رہ گیا. کاش ابو اسحاق کوفے میں ہوتا. کیوں فکر مند ہو کیان؟ ڈر ہے کہ یہ آگ بھی پہلے کی طرح جلدی نہ بجھ جائے. کیا مسلم ابن عقیل کا واقعہ یاد نہیں؟ کوفے والے خوش کلی کی طرح ہیں، اچانک اٹھتے ہیں اور پھر جلد ہی بیٹھ جاتے ہیں. کاش ابو اسحاق کوفے میں ہوتا. کاش ابو اسحاق. خوش آمدید ابو اسحاق، کیسے ہو تم؟ آپ کی دعائیں ہیں میرے آقا. اگر میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے تو تمہیں اب سے تقریباً 1 سال پہلے دیکھا تھا. تعجب ہے تم نے ہمیں یاد کر لیا مختار. اختیار ہوتا تو روزانہ آپ کی زیارت کے لیے دوڑا چلا آتا اور قلم بوسی کرتا، مگر افسوس آل زبیر میرے سائے کا بھی پیچھا کرتے ہیں. میری تمام آمد و رفت ان کی نظروں میں ہیں. آج رات ان کے پاس مختار سے زیادہ اہم کام تھا، میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا. تعجب ہے آپ تو زبیریوں کی بیعت میں ہیں. میں نے سنا ہے کہ ان کی رکاب میں کافی اچھی جنگ لڑی ہے آپ نے. وہ کس بات کا خوف ہے؟ میں نے ابن زبیر کی بیعت نہیں کی ہے، سودا کیا ہے. خدا جانتا ہے کہ میری کل تمنا انتقام حسین ہے. حسین 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 کا نام یعنی غربت، یعنی مظلومیت، یعنی تنہائی تنہائی تنہائی. مشیت الہی تھی
کہ میں صفین میں معذور ہو جاؤں تاکہ کربلا میں اپنے بھائی حسین کے ساتھ جا سکوں. کاش میں بیمار نہ ہوتا اور اپنے جوان بھائی عباس ہمارے بنی ہاشم کی طرح اپنی جان اپنے بھائی حسین کے قدموں میں قربان کر دیتا. خدایا، اب جب کہ تو نے مجھے اس عظیم مصیبت میں زندہ رکھا ہے تو مجھے اس قدر زندہ رکھ کہ میں تیرے دست انتقام سے اپنے حسین کے قاتلوں کا قصاص دیکھ سکوں. مرگ یزید بشارت ہے اس دعا کی قبولیت کی. خدا کی قسم دشت کربلا کے اشقیاء کے سکھ چین نہ دیکھ پائیں گے. روز وعدہ نزدیک ہے میرے آقا. تم جنگی لباس میں آئے ہو عمیر کے بیٹے، مطلب میدان جنگ میں آئے ہو. بسم اللہ. جنگجو مردوں پر جنگی لباس ہی جچتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی لباس پہن کر آتا تو وہ اس محفل کے لائق نہ ہوتا. میرے خیال سے یہ صاحب مصعب ابن زبیر ہے. میں نے ٹھیک کہا نا؟ ہاں، مصعب ہے میرا بھائی. میرا بہت دل چاہتا تھا کہ حجاز کے اس مشہور بہادر سے میدان میں پنجہ آزمائی کرتا. اب بھی دیر نہیں ہوئی. نہیں مصعب، وقت نہیں ہے. ایک لڑنے والے کو اچھا لڑنے کے لیے کوئی امید اور دلیل چاہیے ہوتی ہے. میری امید مٹی تلے سو گئی ہے اور تمہارے برابر میں ہے. تو پھر ہماری جنگ منصفانہ نہیں ہوگی. تمہاری دلیل اور امید خدا ہونا چاہیے تھا، نہ کہ یزید. کون سا خدا شیخ؟ جس کی تم عبادت کرتے ہو یا جس کی یزید عبادت کرتا تھا؟ میرا اور یزید کا خدا کیا مطلب ہے؟ یہ کھلا شرک ہے. خدا ایک ہے، مشرک. ہاں شیخ، میں بھی مانتا ہوں کہ خدا ایک ہے. وہ وہی غائب ہے جو کہ حاضر ہے، اور وہ حاضر جو غائب ہے جسے صرف دل کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، سر کی آنکھوں سے نہیں. وہ وہی عالم ہے جس کے علم کا احاطہ ہر چیز پر ہے. میں اور اب ہم دونوں انسانوں کی فہرست میں شمار ہوتے ہیں. ہم دونوں کے پاس ہاتھ، پاؤں، پیٹ اور سر ہے. دونوں کے پاس آنکھ، کان اور منہ ہیں. آپ کھاتے اور پیتے ہیں، میں بھی یہی کرتا ہوں. آپ دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں. آپ سنتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں. کیا میرے اور آپ کے درمیان کوئی شباہت ہے؟ کیا میری طبیعت اور آپ کی طبیعت ایک ہے؟ تو پھر مان لو کہ میرا خدا بھی تمہارے خدا سے مختلف ہو سکتا ہے، اگرچہ ہم دونوں اس کے لیے ایک جیسی صفات کے قائل ہیں. یہ فلسفہ بھی یقیناً یزید کا سکھایا ہوا ہے. اس عقیدے کے مطابق تو خدا لا تعداد ہوں گے، اور ہر شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جس خدا کو وہ مانتا ہے وہی برحق ہے. یہ وہی دوران جاہلیت کی بت پرستی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اس بار بتوں کو پتھروں کے یا سنہرے یا مٹی کے مجسموں کی صورت میں پوجا نہیں جا رہا. اس دور کے بت خدا یگانہ کی تقلید میں دیکھنے کے قابل نہیں ہے. نعوذ باللہ، یہ توحید کا انکار ہے. تم جنگ کے بارے میں بحث کرنے آئے ہو یا خدا کے بارے میں؟ جنگ کی کیا خبریں ہیں مختار؟ یزید کی موت کے بعد شامیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے. صلح اور سازش کی بو آ رہی ہے.
मुझे ये गुमान है कि आले जुबैर शामियों से बैत लेकर जंग को खत्म कर देंगे। खुदा इस झूठी कौम को रुसवा करे तो फिर वो इस कदर खून जो मदीने में बहाया गया और खाना काबा की जो तौहीन की गई है वो। इन लोगों की जंग शरीयत की फिक्र में नहीं थी, तलब कुदरत के लिए थी। उनकी खानदान अली से दोस्ती भी मसलहत से भरपूर है। मुझे शक नहीं है कि ये लोग आले अली से दुश्मनी में यजीदियों से भी आगे बढ़ जाएंगे। ये मेरे बाबा अली का कौल मुख्तार जुबैर अहले बैत का हिस्सा कहलाता था, उस वक्त तक जब उसका मनहूस बेटा अब्दुल्ला पैदा हुआ। यही अब्दुल्ला बाइस बना कि जुबैर मेरे बाबा के रूबरू मुखालिफ बनकर खड़ा हो गया। उसने अपने बाप जुबैर को इस पर आमादा किया कि वो अब्दुल मुत्तलिब की औलाद से लड़े, जबकि जुबैर मेरे बाबा से मुज़ाकरात में पीछे हट गया था और लड़ने का इरादा नहीं रखता था। यजीद मर चुका है, अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम आपकी बैत करने को तैयार हैं, बशर्ते कि आप हमारे साथ शाम चलें और माविया इब्ने यजीद को कुर्सी से उठाकर खुद वहां बैठ जाएं। हमें शाम क्यों जाना होगा? क्योंकि हम हिजाज में नहीं रह सकते। अगर हमने आपके साथ बैत कर ली तो माविया सानी के गजब का शिकार हो जाएंगे और हम शाम लौट नहीं सकेंगे। अलबत्ता एक दूसरी राह भी है शेख। और वो दूसरी राह क्या है? जंग खत्म कर दें। आप इजाजत दें कि हम हज और उम्रा अदा करके शाम लौट जाएं। क्या हज उम्रा करोगे? उस घर के गिर्द तवाफ करना चाहते हो जिसे तुमने चलाया है? जी हाँ, उस आग लगाने की एक हिकमत थी और इस तवाफ करने की भी एक हिकमत है। अगर सुनने का हौसला है तो इसकी हिकमत भी बयान कर दूं? नहीं इब्ने नुमैर, नहीं। पहले ही काफी हद तक आपके फलसफे से पुरफैज हो चुके हैं। और रही आपकी पहली राय तो ये वाज़ेह रहे कि हम खाने काबा की पनाह में हैं और किसी कीमत पर खाने काबा को छोड़ने पर आमादा नहीं। रहा सवाल जंग खत्म करने का तो हमें इस मसले पर गौर करना होगा, क्योंकि खाने काबा की बेहुरमती करना मुसलमानों के दिलों को छलनी कर चुका है और उनको पहले से ज्यादा भड़का दिया है। शायद मैं उनके गुस्से को ना रोक पाऊं। ये भी मुमकिन है कि मैं हरम इलाही की बेहुरमती करने वालों का क़िताल या क़िसास करूं। मुझे यकीन नहीं आता कि ये हैवान अक्ल और तदब्बुर नाम की शय भी कुछ हद तक रखता है। मेरा ख्याल था कि ये सिर्फ एक ऐसा दरिंदा है जिसके पास सिर्फ तेज दांत और सींगे हैं और अक्ल से दूर है। खूब फलसफे बना रहा था। जी हाँ, मगर उसके औसान खता हो गए हैं, बहुत डर सा गया है। उसे डरना चाहिए, उसे डरना चाहिए मुसहब, क्योंकि वो उस लश्कर का सरदार है जिसके सिपाहियों को यह एहसास होने लगा है कि उनके सरदारों ने उन्हें जिल्लत, तबाही और रुसवाई की राह पर जबरदस्ती घसीटा है। अगर बहुत ज्यादा जंग की जिद करेगा तो बैद नहीं है उसके लश्कर वाले उसके सर पर टूट पड़े और उसके टुकड़े टुकड़े कर दें। काश आप उसे खाना काबा को आग लगाने की हिकमत भी बयान करने देते। मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं ये सुनूं कि इस बारे में वो कौन सी मनगढ़ंत तफसीर और वजूहात बयान करता है। नहीं मुसब, नहीं, ये गिरोह यजीद की तरह मनचाहे किस्से पैदा करने में माहिर है। यजीद शायर था और शौरा ज्यादातर शिरकालू तबीयत के मालिक हैं
और उनके कहे हुए कलाम मुशरिकाना आयात से भरे हुए हैं। ओ मुसअब जान, मेरा दिल अब लश्कर शाम की जानिब से पुरसुकून हो गया। अब बेहतर रहेगा कि हम इराक को फतह करने की सोचें। सुलह कर ले? किससे? किससे सुलह कर ले? उन लोगों के साथ सुलह कर ले जिन्होंने खुदा के घर में आग लगाई और खाना काबा की बेहुरमती की। कैसे सुलह कर सकते हैं? तमाम तकल्लुफात और बातों के तूल से गुरेज करते हुए तोहफे उसके बाप की कब्र पर जो आज के बाद से मशवरा मुज़ाकरा जैसे अल्फाज पर अमल करे। मुआविया की खुश्क और आमिराना हुकूमत हमेशा मेरे लिए शुभांगेज थी। अब समझ में आता है कि वो बिल्कुल सही काम करता था। नूर बरसे उसकी कब्र पर, नूर। हम लोगों को मशवरे की क्या जरूरत है? ये बातें उन बाशऊर लोगों को ज़ेब देती हैं जो कि अपनी हुदूद को जानते हैं। हम नहीं जानते। हमने तो जिस पर भी तकिया किया वही पत्ते हवा देने लगे। कल से मैं अपने पिछले खुलाफा की रविश पर चलूं। आपको कोई एतराज है? आप गुस्से में क्यों हैं हजरत वाला? ये हम हैं जिन्हें शिकवा करना चाहिए, आपको नहीं, जो कि बगैर सोचे समझे काफिर हरबी शामियों से जंग बंदी करना चाहते हैं। मैंने अर्ज किया था ना, देख लीजिए, इसे कहते हैं यखनी से ज्यादा गरम देगचा। कौन सा देगचा? कौन सी यखनी? कौन सा मुहावरा है ये क्या तरीका है? कुफार से जहाद करना कोई ढका छुपा हुक्म तो नहीं है। उससे ज्यादा काफिर कौन हो सकता है कि जिसने हरम अमन इलाही को इस तरह आग लगा दी और बिल्कुल रहम न किया, और तुम उससे मुज़ाकरात और मुसालहत करना चाहते हो? क्या हमारे दरमियान यह तय पाया था? सुबैर के बेटे, तुम ही कुछ बोलो मुख्तार। हमारे कौल और मुआहदे एक वाहिद खुदा को मानने पर मशरूत थे शेख, और फिलहाल न तुम मेरे खुदा को समझते हो और न मैं तुम्हारे खुदा को। तुम्हारा खुदा इस बात पर मुसिर है कि उसके घर की बेहुरमती का बदला तुम उसके बंदों से लो, जबकि मेरा खुदा अपने घर की बेहुरमती का बदला खुद ले चुका। काबा की बेहुरमती के सबब को मार दिया उसने। मैं सुलह की चाशनी की तरफ राग़िब हूं बनिस्बत जंग की तलखी के। इब्लाए हाजात की कसम, तुम एक इब्लीस हो। इब्लीस तुम्हारे अंदर पल रहा है। तुम्हारी यजीद से जंग शरीयत की खातिर नहीं थी, इक़्तिदार के लिए थी। जशल्लाह की तलवार अब तक दो ग्रोह के खिलाफ थी, अलवी और उमवी। आज के बाद 3 ग्रोह के खिलाफ है। आले जुबैर भी काफिर है और उनका खून हलाल है। चलो। नाफहम आदमी। इस गुरु की मिसाल उस गधे पर सवारी करने वाली किसी है जो जानवर कोशिश करने के बजाय उसे सीख चुभो देता है। तो फिर
जानवर भी चलने के बजाय छलांगे मारेगा और अपने सवार को ऐसा जमीन पर पटक देता है कि उसका भेजा मुंह को आ जाए। ये मलून शरीयत में से सिर्फ फतवे लगाना ही सीख पाया है। अगर जरा सी चाशनी दयानत के तौर पर साथ लेके चलते तो गलत फहमी से दूर न होते। ऐ खुदा, इनकी जड़ों को नाबूद कर दे। काश अली जंग नैरवान में इनकी नस्ल कता कर देते। क्या करें अबू इसहाक? किसके साथ? इस बहरान ज़दा हालात के साथ, लश्कर शाम के साथ, इन खवारिज के साथ जो इस बेशैतान हैं। फौरी तौर पर तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे इस पर गौर करना पड़ेगा। बहुत खूब, गौर करो, गौर करो। खुदाया, नेमतों की फरावानी को इस दस्तरखान के वारिस पर कम ना फरमा। आमीन आमीन। मुसअब, कल तुम बसरा की तरफ निकल पड़ो और वहां के लोगों से हमारे लिए बैत ले लो। तो फिर कूफा का क्या होगा? इमारत कूफे का एक भारी मुद्दई मौजूद है जिसे हमें बड़ी नजाकत के साथ अपनी राह से हटाना होगा। मगर आपने तो मुख्तार को पूरे इराक अरब का वादा दिया है और बसरा भी इराक का हिस्सा है। अगर मुख्तार समझ जाए कि आपने वादा खिलाफी की है तो वो बैत तोड़ देगा और हंगामा आराई शुरू कर देगा। तुम बसरा पर हुकूमत करने नहीं जा रहे हो, अपनी खानदानी जायदाद को देखने जा रहे हो और वहां बिलवास्ता लोगों को हमारी बैत की तरफ रग़बत देने जा रहे हो। मगर भाईजान, आप ही ने तो कहा है कि मुख्तार एक खतरनाक हरीफ और भारी मुद्दई है। खास तौर पर उसने हिजाजियों में भी एक खास इज्जत और आबरू कमाई है। मुझे डर है कि वो आपको छोड़ न दे। ये मसले से खाली है कि मुख्तार के होते हुए आपको अकेला छोड़ जाऊं। मुसअब, तुम जाओ और बसरा की फिक्र करो। तुम्हारा भाई मछली के पेट को चीर के निकलना जानता है। ज्यादा मत खाइए भाईजान, मुझे डर है कि कहीं आप मिजाज के उखड़ने में मुब्तला ना हो जाए। नहीं कर सकता मुसअब, नहीं कर सकता। हाँ, जब तक दस्तरखान सामने रहता है शैतान वसवसा करता रहता है। खाना वही शैतान है कि मैं उसके जाल से रिहा नहीं हो सकता मुसअब। जनाब नजदत इब्ने आमिर, क्या हाल है आपके? मत पूछो मुख्तार, बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत। तुम कहाँ हो मुख्तार? कल रात से अब तक मैंने मक्का और महाजिर जंग के चप्पे चप्पे को तुम्हारी तलाश में छान मारा। वो क्यों? आओ चलो किसी कोने में चलकर कुछ गुफ्तगू करें। किस बारे में? इन मौजूदा हालात के बारे में जो इब्ने जुबैर ने इब्ने नुमैर के साथ मिलकर की है। माफ करना शेख, बैत शिकनी करने वालों के साथ तन्हाई और कोने में गुफ्तगू यानी खलीफा के खिलाफ साजिश करना। मेरा फिलहाल बैत शिकनी करने का कोई इरादा नहीं। डर रहे हो? न डरूं? नहीं,
तुम अब भी कोई कम ताकत रखने वाले नहीं हो मुख्तार। जंग मक्का में बहुत से हिजाजियों ने तुम्हारा कलमा पढ़ना शुरू कर दिया था, फिर खिलाफत का लिबास तुम क्यों ना पहनो मुख्तार? खुदा की कसम तुम जुबैर के बेटे से ज्यादा इसके लायक हो। तफर्रुक़ मत फैलाओ शेख, गुनाह है। तुमने अपने आप को नाफहम क्यों बना रखा है मुख्तार? जुबैर का बेटा वादा खिलाफ और खयानत का शख्स है। उसका काम निकल गया तो तुम्हें मक्का में से बाल की तरह निकाल देगा। इससे पहले कि मौका हाथ से निकले हम मुत्तहिद हो जाएं और खिलाफत के लिबादी को उसका अधूरा ख्वाब बना कर रख दें। जरा सी गलती कर रहे हो शेख, जुबैर के बेटे ने लिबादा ओढ़ लिया है। अगर जो ओढ़ लिया हो हम ये लिबादा उतार देंगे। मैं उन लोगों के साथ मुत्तहिद नहीं हो सकता जो मेरे मौला अली के सर पर ज़र्ब लगाने पर फख्र करते हैं। तो फिर जंग मक्का में क्यों हमारे साथ मुत्तहिद हुए थे? वो इत्तेहाद मुख्तार का इत्तेहाद नहीं था, वो इब्ने जुबैर का इत्तेहाद था खवारिज के साथ। मैं सिर्फ दरमियानी जरिया था। मैं तो थक गया हूँ। अली का किस्सा तो कब का खत्म हो गया। अब तुम लोग क्या कयामत के दिन तक अली के जख्मी सर को तफर्रुक़े का बहाना बनाओगे? खुदा रसूल की कसम, ये तमाम मुसलमानों के फायदे में है कि आज जुबैरी जल्लादों के खिलाफ मिलकर खड़े हो जाएं। कहो तो एक राज तुम्हारे लिए फाश कर दूं, ताकि तुम जान लो कि उसने हाशमियों के लिए क्या ख्वाब देखा है। कैसा ख्वाब? वो चाहता है कि तमाम हाशमियों को एक खाई में जमा करके जिंदा जला दे, ताकि बकौल उसके जहन्नुम में जमल का इंतकाम ले सके। किससे सुना तुमने? खुद उसी के मुंह से। मेरे इन कानों ने उसकी जबान से ये जुमले सुने। एक दिन वो अपने भाई मुसब के साथ तन्हाई में बैठा हुआ था, मैंने कान लगाए। खुदाया मुझे माफ करना। वो अपनी दिली आरज़ू के बारे में मुसब से गुफ्तगू कर रहा था। उसकी दिली आरज़ुओं में से एक ये थी कि एक खाई में बहुत सारी घास और ईंधन जमा करके हाशमियों के लिए एक जहन्नुम बना दे। मुख्तार, इस वादा खिलाफ गिरोह से अपना दामन बचा लो। इस हकीर की राय यह है कि हम जंग में पेशकदमी और पहल से काम न लें, खास तौर पर मक्का और खाने काबा में, जो कि हर में अमन है और उसमें जंग और लड़ाई हराम है, सिवाय इसके कि जहां मजबूर दिफा हूं। इब्ने नुमैर भी लश्कर की फरावानी और खाने पीने का सामान कम होने की वजह से कहता है कि हम उसे जल्दी जवाब दें। क्या करें? हाँ, तुम बताओ बिसाक। क्या अर्ज करूं? अपनी राय बताओ मेरे भाई। क्या सुलह पर राजी हो तुम? शामियों में से वो लोग जिन्होंने मदीना में मुसलमानों की नामूस तक की बेहुरमती की या किसी बेगुनाह इंसान का खून बहाया या तो खाना काबा की बेहुरमती की है, उन्हें जरूर क़िसास किया जाना चाहिए। इब्ने नुमैर जैसे लोग यजीद के बाजू हुआ करते थे। उनका जुर्म यजीद से ज्यादा न हो तो उससे कम भी नहीं। शामियों में जो गुनाहगार हैं उन्हें बेगुनाह शामियों से कैसे जुदा करें? इब्ने नुमैर का तो जुर्म और सजा वाज़े है, बाकियों का क्या करें? आपकी बात के मुताबिक जिसने भी खाने काबा की तरफ एक पत्थर भी फेंका है वो मुजरिम है, मगर मुजरिमों को कैसे पहचाने? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शामियों में से एक एक फौजी को सजा दी जाए, नहीं। आप कुछ भी कर ले मुमकिन है, फिर भी कुछ लोग बेकसूर बन जाए और उनका जुर्म साबित भी न किया जा सके। उन लोगों का किसास खुदा पे छोड़ा। अब तक आप शाम के सिपाहियों से लड़ रहे थे, अब इब्ने नुमैर से तो लड़िए कि जिसका जुर्म वाज़े है। जो भी इब्ने नुमैर का साथ देगा वो गुनाहगार है। बहुत खूब, कल ऐलान करवा देते हैं कि शामियों का अमान है, सिवाय इब्ने नुमैर के जो खाने काबा की बेहुरमती का असल बाइस था। जो कोई हमारी तरफ आ गया अच्छी बात है, ना आया तो कोई बात नहीं, हम उससे भी लड़ेंगे। उमैर का बेटा बहुत कमजोर पड़ गया है हजरत खलीफा।
उसके साथ सख्ती का सलूक करना खलीफा की हुकूमत का चेहरा बदनुमा कर देगा। वो एक खुल्लम खुल्ला मुजरिम है। बहुत खूब, उसको किसास कर दिया जाए, बिगड़े हुए को ठीक कर दीजिए, मगर सियासत से कराहियत आमेज चेहरे के साथ नहीं कि सब आपके चेहरे से वहशत खाएं और भागने लगे। कुछ ऐसा कीजिए कि शामी हजरात खुद मुजरिम के हाथ पांव बांध कर मुजरिम को आपके हवाले कर दें और किसास के लिए छोड़ दें। शाबाश अब्दुल्ला, आसानात, दुरूद हो तुम पर। ये बेहतरीन राय है, बेहतरीन। खूब, तो आपकी राय क्या है? अर्ज कर रहा हूं, मैंने शामियों के अकीदों से मुताल्लिक एक अजीब सी रिवायत सुनी है, जिसे आप सब सुनेंगे तो ताज्जुब होगा। मदीनतुन नबी पर हमले के दौरान शाम के लश्कर का सालार मुस्लिम इब्न उक़बा था। उसकी मौत के बाद इब्न नुमैर सालार बना। मुस्लिम इब्न उक़बा ने जब मदीने के मुसलमानों को मारा और उनकी नामूस की बेहुरमती की तो बीमार हो गया और बिस्तरे मर पर गिर गया। उसने बहुत अजीब वसीयत की है। इब्न उक़बा मरते वक्त ये कहता है, मैंने जो कुछ भी किया खुदा की रजा के लिए किया है। खूब गौर कीजिएगा आप लोग, मैंने जो कुछ किया है वो खुदा की रजा के लिए था, और खुदा की कसम मैंने अपनी सारी उम्र में कोई ऐसा काम नहीं किया जो मदीने के लोगों को मारने से ज्यादा अफजल हो, और मुझे आखिरत में इस सवाब की ही उम्मीद है। अल्लाह अकबर, क्या वाकयान उसने ऐसी बात की है? जी हाँ, आप ऐसे गिरोह के मद्दे मुकाबिल खड़े हैं। जब तक इस गिरोह के अकीदे को नहीं बदलेंगे, जब तक दीन की हकीकत इन्हें नहीं समझा देते, जब तक इन्हें ये नहीं दिखा देंगे कि हक कहाँ है और बातिल कहाँ है, महाल है कि उन पर बगैर तकलीफ के हुकूमत करें। वो हालात जो इस वक्त खाने काबा की बरकत से पैदा हुए हैं, ये बेहतरीन मौका है कि आप शामियों के दिलों को तस्कीर करें। खाने काबा जला ताकि ये लोग राय हिदायत पर आ जाएं, तो फिर गैर संजीदा अफकार से खाने काबा के मौजज़े को तबाह मत कीजिए। बनी हाशिम एक मगरूर और मुतकब्बिर कौम है। मुझे अपने खुतबों में रसूल खुदा का नाम ग्रामी लाने में दिक्कत होती है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उनका नाम सुनकर उनके खानदान वाले सीना फुलाएं, अकड़े, फख्र मुबाहात करे।
खुदा ने उस खानदान को अबू लहब के नाम के बहाने लानत की है, जो कि सिर्फ कचरे और कूड़े की मिसाल है। इस गुरु की सजा फर्ज है और उम्मीद करता हूं कि खुदा मुझे इस अमल खैर की जज़ाए खैर दे, इंशाअल्लाह।